ओम नमः शिवाय दर्शक बंधु आज आपण मानक पई श्रावण मास सोमवार व्रत कथा नहीं आसी। एहाकु सुनिबा मात्रे मनुष्यर समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए। कारण जे होचंती काळंकर काळ महाकाळ, जाहांक पाई भाग्य को पलटाई देबा गोटे क्षणकर कथा। देवता माने तो भाग्य को लेखि थांती, किंतु सही भाग्य रे जे परिवर्तन आनी थाए से हेउचंती देवाधिदेव महादेव। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ ତାକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ଅନ୍ଧକୁ ନୟନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଉଆସକୁ କୁଡିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରେ ତେବେ ସେହି ଚନ୍ଦନ ଉଆସ ମଧ୍ୟ କୁଡିଆ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ସେତିକି ଦୃଢ ଭକ୍ତି ଥାଏ ସେହି କୁଡିଆ ମଧ୍ୟ ରାଜମହଲ ପାଲଟି ଯାଏ प्रभु महादेव आशीर्वाद रे। तेबे दर्शक बंधु मोर अनुरोध जे आपण एही श्रावण सोमवार व्रत कथाटी को निश्चय संपूर्ण रूपे शुणंतु। आपणकर प्रभु भोलानाथंकर दयारु समस्त मनस्कामना पूर्ण हेउ बोली महादेवंक पाखरे मु प्रार्थना करूची। चलंतु आरंभ करिबा सेही व्रत कथाटी को। तागुरु जो माने मो चैनल नु आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे हर हर महादेव निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु गोटे ग्राम रे जणे व्यवसायी थिले। व्यवसायी जनक एते सुनाम धन्य थिले जे तांकर व्यवसाय कथा दूर दूरांतर पर्यंत कथा होतुला। से मान सम्मान बहुत विद्वान एवं गुणी मध्य थिले, किंतु तांकर दुखर कथा एया थिला जे बाहाघरर 18 वर्ष पर मध्य कौनसी पुत्र किंबा पुत्रीटीए से जन्म करि पारि नथिले। बापा हबार सौभाग्य से प्राप्त करि पारि नथिले, किंतु से देवदेव महादेवंकर बहुत बड़ भक्त थिले। भक्त कहिले बहुत बड़ भक्त, आपण माने विश्वास मध्य करिवे नाही। से एते बड़ भक्त थिले, तांकर सपरिवार देवदेव महादेव को बहुत पूजा अर्चना करथिले एवं संध्या समय रे मध्य देवदेव महादेवंक मंदिर को जाई प्रत्येक दिन गोटे घियर दीप प्रज्वलित करुथिले। दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य देवदेव महादेवंकर सोमवार व्रत करूचंती, सकाळ समय रे जेमिति पूजा करूचंती, जदि अपराह्न 4टारू संध्या 6टा भितरे देवदेव महादेवंकर मंदिर रे गोटे घियर दीप प्रज्वलित करंती, एहा 100 गुण अधिक फल प्रदान करिवो। देवदेव महादेव आपणक पूजा रे तत्क्षण प्रसन्न होई जिवे। तेबे पुत्र प्राप्तिर इच्छा रे सदा सर्वदा देवदेव महादेव को सेही व्यवसायी जनक पूजार्चना करुथंती। थरे माता पार्वती देवदेव महादेव को कहिले जे सेही व्यवसायी जनक तुमर बहुत बड़ भक्त, तांको पुत्र संतानटी नाही, तुमी काहेकि तांको पुत्र संतानटीर आशीर्वाद देउ नाहु। बाहाघरर 18 वर्ष होई गलानी, तुमी तांको कोଳରେ गोटी संतान देलो नाही, ता परे मध्य से एकनिष्ठ भावरे तुमर भक्ति करूचंती। हे महेश्वर, हे मोर पति, हे मोर स्वामी, कृपा करी तुम भक्ति को, तुम भक्त को भक्तिर मार्ग देखाओ, तांको तांको भक्तिर मूल्य दियो। देवदेव महादेव माता पार्वतींकर कथारे टिके हसी देई कहिले, हे मां पार्वती, जेउ भक्त मोर पुत्र संतान किंबा गोटे संतान प्राप्तिर इच्छा मोर पूजा करूची, तांको भाग्य रे संतान सुख ही नाही। किंतु जदि तुमे कहूच ठीक अछि मु तांको संतान प्राप्तिर आशीर्वाद दे देबी, किंतु सेही संतानटी केवल 16 वर्ष पर्यंत ही बंची पारिबो। 16 वर्ष परे तार आयुष क्षीण होई जिवो एवं से मृत्यु लोक को चली जिवो। एपरि सुनिबा परे सही दिन राति रे व्यवसायी को देवदेव महादेव स्वप्न रे आसी कहिले, तुम पूजा रे मु प्रसन्न होईछि, तुमको मु आशीर्वाद करूछि जे किछि दिन भितरे तुम घरे गोटे पुत्र संतानटी जन्म नब। किंतु दुखर कथा एयाउटे जे एही पुत्रर आयुष हेबो 16 वर्ष। किछि दिन परे देवदेव महादेवंक आशीर्वाद रे तांको घरे गोटे पुत्र संतानटी जन्म नेला। बहुत धूमधाम रे घरे समस्ते तांकर 21 मध्य करथिले। 21 दिन तांकर नाम रखा गला अमर। सेही पुअर नाम हेला अमर। किंतु पुत्र जन्मर खुशी रे बापा जनक खुशी नथिले, कारण से आगरु ही जानिथिले जे एही पुत्रर अल्पायु बोली। एमितिरे पुत्रटी धीरे धीरे बड़ हेबा पई लागिला। जेतेबेले पुत्रटी को 12 वर्ष होई गला, से निज मामू को अर्थात निज शाळांक द्वारा ताको पठाई देले वाराणसी उच्च शिक्षा प्राप्ति पाई। शाळा ताको नेई
ଚାଲିଗଲେ ବାରାଣାସୀକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାମୁଁ ଏବଂ ଭଣଜା ଟିକେ ଆରାମ ନେଲେ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବର ଜଣକ କଣା ଥିଲେ। ଏହି କଥା କାଳେ ରାଜା ଜାଣିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେହି କଣା ପୁଅର ବାପା ଚିନ୍ତିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମରକୁ ଦେଖିଲା ବାରାଣାସୀରେ, ଚିନ୍ତା କଲା କି ଇଏ ତ ମୋ ପୁଅ ବୟସର, ୟାକୁ ନେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଜାଗାରେ ବସାଇ ବିବାହ କରିଦେବି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଇ ୟାକୁ ବିଦା କରିଦେବି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ରାଜଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ସେହି ବାପା ଜଣକ ଅମରର ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ଅମରର ମାମୁଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଧି ମୁତାବକ ଅମର ସହିତ ବିବାହ କରାଗଲା। ବିବାହ ସରିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଅମରକୁ ଏହି କଥା କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମିଛରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଓଢଣୀରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଲେଖି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ତୁମ ବର ହେଉଛି କଣା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ କଣା ବର ସହିତ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମର ବିବାହ ମୋ ସହିତ ହେଉଛି। ଏପରି ଲେଖିଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା ବା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଅମର ଏବଂ ଅମରର ମାମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାଜକନ୍ୟାଟି ସବୁ କିଛି ପଢିଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ବତାଇ ଦେଲା। ରାଜା ଜଣକ ସେହି କଣା ପୁଅଟିକୁ ଏବଂ ତା ବାପାକୁ ରାଜମହଲରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅମରର ରାସ୍ତାକୁ ଜଗି ବସିଥିଲା, ଅମର ଆସିବେ ଆଉ ମତେ ଏଇଠାରୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେପଟେ ଅମର ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 16 ବର୍ଷ ସମାପନ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା, 16 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଏବଂ ଭଣଜା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଅମର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ 16 ବର୍ଷ ସମାପନ ହୋଇଯିବା ପରେ ତୁମ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ସେହି ମୁତାବକ ଅମର ସେହି ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଅମର ପୁରା ଚେତା ଫେରି ଯାଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି। ସେପଟେ ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅମରର ଆୟୁଷ 16 ବର୍ଷ ବୋଲି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସେ ଛାଡି ନଥିଲେ, ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଅମରର କପାଳରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପାୟୁ ଥିଲା, ସେହି ଅଳ୍ପାୟୁକୁ କାଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅମର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଅମର ମାମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶି ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ରାଜମହଲ ପଡିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ଅମର ବାଟକୁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସୈନିକମାନେ ଅମରକୁ ଦେଖି ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଗହଣା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ। ଅମର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ସେପଟେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ଅମର ରାସ୍ତାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ତ ଫୋନ ନଥିଲା, କେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ସତରେ ଅମର ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମରକୁ ବାପା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଦେଖିଲେ, ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପୁଅକୁ ଏବଂ ବୋହୂକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ନିଜ ଘରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତଟି ବିଧି ମୁତାବକ ସମାପନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଖାଲି ଖାଲି ଅଛି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳକର କାଳ ମହାକାଳ। କେତେ ବିପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଦେବାଦିଦେବ ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାହାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଯଦି ସୁଖ ନ ଦେବେ, ଆପଣ କହିବେ। ଥରଟି ଭକ୍ତିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ମାଗିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେ ଏତେ ଭୋଳା ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ
ପୂଜା ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ସେହି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଥରଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ।